नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक 15। आत्मपि नेतो दत्तार्थं बाधनो धनं अनियानियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। धर्मार्थमपि नेहितो दत्तार्थं बाधनो धनं अनियानियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। नारद मुनि कहते जुष्ट महाराज को जदि व्यक्ति गरीब बा धनहीन होता है तथापि से आर्थिक अभिवृद्धि निमित्त मेंटेन इज बॉडी तार सुरक्षार्थे आर्थिक अभिवृद्धि निमित्त चेष्टा करवा उचित नुहे। Just as a great python, although lying in one place, not enduring for its livelihood, gets the food it needs to maintain body and soul. जेपरी महासर्प अजगर सर्प गोटे जगार पड़ी रही है से खाद्य प्रचेषा करे ना किंतु तार आवश्यक खाद्य स्वरक्षार्थ से पाई जाए। One who is desireless also obtains his livelihood without endurance. सेपरी जे निष्काम जीविका जन निमित्त ना स्वरक्षार्थ जहाँ किसी दरकार ता से पाई जाती बिना प्रचेषा। यह श्लोक अर्थ परमात्मपि नेहितो दत्तार्थं बाधनो धनं अनिहानियमानस्य महाहेरिव वृत्तिदा। नारद मुनि प्रामाणिक महाजन बोनाफाइड अथॉरिटी प्रामाणिक साधु महाजन महाजन जे न गतस्य पंथा महाजन जे कहे से सत्य मानी ये कथा छे। महाजन माने जो पदांक प्रदर्शन करचंती रखी जाइचंती आम आगे आमको से पदांक अनुसरण करने पड़ो। महाजन जहाँ कहते सत्य कथा महाजन कहले समस्त कथा भूल कम बुझी रखा पड़ो। साधु महाजन साधु जे प्रकृति साधु भगवान प्रिय भक्त ऐकांतिक भक्ति जाजन को शांति पूर्ण शरणागत संपूर्ण शरणागत भगवत पदारविंद संपूर्ण शरणागत कंप्लीटली सरेंडर्ड सोल से महाजन से साधु साधु महाजन। नारद मुनि जड़े प्रामाणिक साधु महाजन तेणु से महाजन कल्पे कथा कहते पुनश्च सर्व वेदांत सार भागवत महापुराण उपाख्या एक कथा दि जाऊँगी। प्रमाणममलम श्रीमद् भागवतम प्रमाणममल अमल प्रमाणमूल ग्रंथ श्रीमद् भागवत भागवत जना माने च्यवन सम जन्मे जन्मे प्रभु जम ये आम बारंबार कहचे। भागवत जहाँ दि जाए विशुद्ध प्रमाणमूलक कथा भूलभुटका कथा नुहे। ये भ्रांत शुद्ध सिद्धांत मूलक कथा सिद्धांत बोलिया चिते ना करो आलस जाते कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस कहुई सिद्धांत ग्रहण कर आलस्य प्रदर्शन कर एक्सेप्ट इट इमिडिएटली संगे संगे सिद्धांत ग्रहण करा जाए। सुसिद्धांत महाजन मान जो सिद्धांत रही शास्त्र सिद्धांत वैदिक सिद्धांत या ग्रहण करा जाए ताहले जीवन जो आम मार्ग जीवन जो उद्देश्य परमार्थ लाभ जहाँ कृष्ण लगे सुदृढ़ मानस सीटा आम साधन कर से उद्देश्य साध्य हो पार नचेत से उद्देश्य साध्य हो पार ना। मायामुग्ध जीवे ना कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेरी कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण मायामुग्ध ये जगत जो माने भौतिक जगत अच्छे समस्ते मायामुग्ध जीव माया कबलित
ତେଣୁ ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସ୍ୱରୂପ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଛି, ଭଗବତ ବିସ୍ମୃତି ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାମୁକ୍ତ ଜୀବ ଯାହା ଭାବେ ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ବଦ୍ଧ ଜୀବର 4ଟି ଦୋଷ ଅଛି, 4 ଡିଫେକ୍ଟସ, ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ବିପ୍ରଲିପ୍ସା କରଣା ପାପ, 4ଟି ଦୋଷ ଅଛି। 4ଟି ଦୋଷରେ ଦୁଷ୍ଟ ବଦ୍ଧ ଜୀବ ତାର ଭୁଲ କରିବ। ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ପରଫେକ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ ସେନ୍ସେସ୍। ତେଣୁ ମନ ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାଣ ମନଶ୍ଚାସ୍ମି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମ ମନ। ତେଣୁ ମନର ତ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରାଯାଏ, ସଂକଳ୍ପ ବିକଳ୍ପ ମନର ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଭାବିବ ସେ ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ ତାହା ଦୋଷଯୁକ୍ତ, ତା କଦାପି ବିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଦୋଷମୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଯେ ମୁକ୍ତ ଜୀବ, ଯାହାଙ୍କର ଏ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେ ମାୟାବଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭାବନା, ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଦ୍ଧ, ପରଫେକ୍ଟ, ଅନପରଫେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉନା କାହିଁକି, ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବ, ମାୟା କବଳିତ ଜୀବ କଥା ଠିକ ନୁହେଁ। କାରଣ ସେ ଯାହା ଭାବିବ, ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ, ଯାହା କିଛି ତାର ଇନ୍ଦ୍ର ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ସେନ୍ସ ପରସେପ୍ସନ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଏ, ସାହାଯ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ, ତା ସବ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇମ୍ପରଫେକ୍ଟ, ନଥିଙ୍ଗ ପରଫେକ୍ଟ, କୋଣ ସିଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତ ମହାଜନ, ମହାପୁରୁଷ, ମହାଜନ ନାଦନ, ତାଙ୍କର କଥାଟା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କଠାରେ ଦୋଷ ଚତୁଷ୍ଟ ନାହିଁ, 4ଟି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାୟାବଦ୍ଧ ଜୀବକୁ ଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେପରି ଭାବୁଛ କଥାଟା ସେପରି ନୁହେଁ, ତୁମେ ଯେମିତି ଯେପରି ଚିନ୍ତା କରୁଛ ସେପରି କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ କେଡ଼େ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାରଦମୁନି। ଗରିବ ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। should not endeavor to improve his economic condition, to maintain his body. ସ୍ୱର ରକ୍ଷାର୍ଥ ଧନ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏ କଥା କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଛି, ଧନ ନାହିଁ, ଖାଇବ କି? କଣ ଖାଇବ ସେ? ଧନ ହେଲେ ତ କିଛି ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇବ, ଧନ ନାହିଁ ତ ଖାଇବ, ମରିଯିବ ତ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବ ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ମାୟାମୁଗ୍ଧ ଜୀବର କଥା। ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ, ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ କଥା ଏହା ଯେ ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଭାବୁଛି, ଯାହା ସେନ୍ସ ପରସେପ୍ସନ କରୁଛି, ତାହା ଠିକ, ତାହା ଠିକ। ଏଟା ଯୋଉ ସେ କରେ, ସେ ହଉଛି ଆଧ୍ୟକ୍ଷିକ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ କଣ୍ଡିସନ ସୋ, ମାୟାମୁକ୍ତ ଜୀବ, ବଦ୍ଧ ଜୀବ, 4ଟି ଦୋଷ ଅଛି, 4 ଡିଫେକ୍ଟସ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ଯୋଉ ସେନ୍ସ ପରସେପ୍ସନ କଥା ତୁମେ କହିବ, ଇନ୍ଦ୍ର ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପାଇବ, ଠିକ ତା କିପରି ହବ? ଇନ୍ଦ୍ର ଦୋଷଯୁକ୍ତ ନା। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁବାର ଉଦାହରଣ, ଆଖି ଗୋଟେ ବଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଚକ୍ଷୁ ଗୋଟେ ବଡ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଠିକ ଆଖିରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାଇ ଠିକ ତ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଠିକ ଦେଖିପାର ନା, ଦେଖିବା ଦୋଷ ଅଛି। এটা কিন্তু জানা না যাতে তাই ঠিক, কিন্তু তুমি ঠিক দেখো না কথা বদ্ধজীব তো 4টা দোষ ଅଛି না। তোমার ইন্দ্র গুড়াক তো দোষযুক্ত, আখি তো গোটে ইন্দ্রিয় তো ধারিত, তার দোষমুক্ত হব কেমতি কা? তা নিশ্চয় দোষযুক্ত। দেখো ঠিক বহু উদাহରଣ ଆମର ଅଛି। ସରଳ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ରେଳଗାଡିରେ ବସିକିରି ଯାଉଛ, ରେଳଗାଡି ଖୁବ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଛି, ଦେଖିଲ ପାଖରେ ରେଳ ଧାରଣା ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛି ବୃକ୍ଷ, ତମକୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ପଛକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଧାଉଛି, ଗଛ ଗୁଡାକ ପଛକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଧାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗଛ କଣ ଧାଉଛି ନାହିଁ? ଗଛ ତ ସ୍ଥିର ଅଛି, ତୁମେ ଧାଉଛ। ତୁମେ ଦେଖିଲେ ଓଲଟା ନା, ଗଛ ଧାଉଛି ଆଉ ସ୍ଥିର। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାଟା କେମିତି ଗଲା, ଦେଖିବାଟା କେମିତି ଗଲା? ଏପରି ବହୁ ତୁମର ଦେଖିବା, ତୁମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡାକ ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ, କଦାପି ଦୋଷ ମୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବଦ୍ଧ ଜୀବର
ସବୁକିଛି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ଦୋଷଯୁକ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ବଦ୍ଧଜୀବ ପକ୍ଷରେ ଏଇଟା ଉପଦେଶ। ମୁକ୍ତ ଜୀବ ସାଧୁ ମହାଜନ ଯେ ବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, କଣ୍ଡିସନ ନୁହେଁ, ଯାହାଙ୍କର ତାଠି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶଟା ଗ୍ରହଣ କର। ସେ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ଠିକ କଥା, ସେ ଠିକଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଠିକଣା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା। ତୁମ ସବୁ ଠିକଣା ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ନାଦନୁ ଏଇ କଥା। ଆଉ ତୁମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ନ କରିବି, ପରିଶ୍ରମ ନ କରିବି, ପଇସା ରୋଜଗାର ନ କରିବି, ଖାଇବି କି? ମୋର କି ଖାଇବାକୁ ଦେବ କି? ଏ କଥା ଜଣେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନାରଦମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାଇଛନ୍ତି ଅଜଗର ବୃତ୍ତି କଥା। ଅଜଗର କହୁଛନ୍ତି, ଅଜଗର ବିରାଟ ସ୍ୱର୍ଗ, ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ତାର ଦରକାର। ସେ କିନ୍ତୁ ତାର ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ କୁଆଡ଼େ ଧାନ ଉପରେ ପଡ଼େ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯାହା ଦରକାର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିଯାଉଛି, ସେ ତ ପାଇଯାଉଛି। ପୁଣି କେଉଁ କାହିଁକି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? କ୍ଷୁଦ୍ର ପିପିଲିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ଏ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋଉ ଜୀବ ଯୋନି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାହା ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ନା by the mercy of the Lord, by the mercy of the Lord, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମିଳୁଛି। without endurance, ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଭଗବାନ କୃପାରୁ ମିଳୁଛି। ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ଯାହା ଆମର ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି, all the members of our Krishna consciousness movement, whether they be grihasthas or sannyasis, should try to spread the Krishna consciousness movement with determination, and Krishna will supply all necessities. ଏ କଥା କହିଲେ ଆମକୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ମହାଦେବ ନାରଦମୁନି ଯେପରି ମହାଜନ, ସେଇ ମହାଜନ ପରମ୍ପରାରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଜନ ଯେଇକ ମହାଜନ ଧର୍ମସ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନିହିତ ଗୁହାୟ ମହାଜନ ଯେନ ରଥପନ୍ଥା ଦର୍ଶନ ପାଉଛି। ସବୁ ମହାଜନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରମାଣିକ ମହାଜନ, ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କୃଷ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣୈକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା, କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ବର, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଭରଣ ପୋଷଣ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଦଉଛି? କୃଷ୍ଣ ଯଦି ନ ଦେବେ ଆଉ କିଏ ଦବ? ଦେଇପାରିବେ ନା, କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିର୍ଭର କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତୁମର, ତା କ'ଣ ନା to increase your Krishna consciousness, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କର। ଏ ମାନବ ଜୀବନ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲବ୍ଧା ସୁଖମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦ ମନିତ୍ୟ ମପିୟ ହୀନ, ଆମର ବହୁବାର ବାରମ୍ବାର କଥା ଲବ୍ଧା ସୁଖମ ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ମାନୁଷ୍ୟ ମର୍ଥଦ ମନିତ୍ୟ ମପିୟ ହୀନ ମୃତ୍ୟୁଜାର ବିଷୟ ସର୍ବତ୍ର ଶ୍ରୀମଦ ଭାରତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ରହିଛି। କେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ଏ ସୁଦୂର ମାନବ ଯୋନି ତୁମକୁ ମିଳିଛି ନା? ଏ କଥା ଭଲ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଠାତ୍ ମିଳିନି, not immediately by chance of fate, no, ବହୁ ସମ୍ଭବାନ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭ୍ରମଣ କଲା ପରେ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନି ଭଗବାନ କୃପା କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ତା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ସୁଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଯୋନିର କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏଇଟା ଅନିତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥଦ ସବୁଦିନ ରହିବ ନା,
ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଇ ଶରୀରଟି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କେତେବେଳେ କୋଉ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ ଯେ ତା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନା। ପର ପଦକ୍ଷେପରେ ଯେ କଣ ହବ ତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏପରି ଅନିଶ୍ଚିତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ଅନିତ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥର ପରମାତ୍ମା ହବ ଏଇ ଯୋନିରେ, ଏଇ ମାନବ ଯୋନିରେ ପରମାତ୍ମା, ଅନ୍ୟ ଯୋନିରେ ପରମାତ୍ମା ହବ ନା। ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାପ୍ତି, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना वृद्धि, कृष्ण प्रेम लाभ। जो प्रेम रे कृष्ण बद्ध पाद बांधी कहा लाभ पाई उद्दिष्ट ये मानव जोनि। तेणु मानव जोनि होती सुदुर्लभ जोनि। तेणु मानव एकमात्र उद्देश्य होता, जीवन एकमात्र लक्ष्य होता। मानव जीवन लक्ष्य नुहे जाए कि नारद मुनि कहते ओनली टू अर्न योर लाइब्रेरी, उदर भरण कर आहार निद्रा भय मैथुन, आहार निद्रा भय मैथुन खाई कौन पेट पोषी पेट उदर भरण करी मंत्री शोब। आहार सुंदर व्यवस्था, निद्रार सुंदर व्यवस्था, अपरक्षार सुंदर व्यवस्था, मैथुन सुंदर व्यवस्था करना मानव जीवन उद्देश्य नुहे बाबा। ये तो देखो जीव करुची ना विष्ठार जो कृमि अच्छी से तो करुची ना चारटे जिनिस आहार निद्रा भय मैथुन तार अच्छी कहार नहीं समस्त समस्त तुम्हें सुदुर्लभ मानव जोनि पाई जदि से प्राप्त आहार निद्रा भय मैथुन पथरे जोड़ ताई जीवन लक्ष्य उद्देश्य बोली धरी नब भावी नब तदनुजाई कार्य कर कृमिणांक्यदंतर कृमिणांक्यदंतर निष्ठा थोड़ा कृमि तफातटा कौटी रहा कौटी रहा वेर इट इज विवेक लोक विचार कर गभीर भाव रे इटा उद्देश्य नुहे से नारद मुनि ये कथा कहते मानव को उपदेश दिया जाउची ये तो वैदिक उपदेश तत्वोपदेश ये मानव को दिया जाउची। मानव सुदुर्लभ जोनि कौन सी इतर प्राणी पशु अन्य कहीं क्या उपदेश दिया जाए से चेतना नीच से बुझिपारे मानव जो जोनि मिले भगवान कृपा कर दियंती से उपदेश दिया तो से बुझा उचित। आत्मा शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जना कृष्ण मोर प्रभुत्राता जीवन हो ज्ञान श्रोतम सर्वभूतान भगवान जो सुहृद एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु तुम से श्रीमद् भगवद्गीतार कथा कहते एकमात्र मंगलाकांक्षी बंधु कृष्ण आप किए बोलते तेणु सुहृद कल्पे से सब आम चिंता ही कर जो माने भूली जाइछन्ति भगवान को विस्मृत होइछन्ति ए मायाकृत कारागार रे जेलदंड भोगुछि बद्धावस्था भोगुछन्ति समान पाई भगवान सब चिंता करछन्ति। तेणु समान पर की परी श्री कृष्ण चेतना लाभ हो जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास ये जीवन स्वरूप से कृष्ण का नित्य दास से कृष्ण तो श्रीमन महाप्रभु ऊपर आसिले से शिक्षा देइछन्ति एटा भूली जाइछि से बुद्धावस्था रे तेणु सेटा किपरि तार स्मृति पुणी जागरूक हब आ सेतरे प्रतिष्ठित हब से भगवान बहुत प्रकार व्यवस्था शास्त्र गुरु आत्मा रूपे आपना के नाम कृष्ण मोर पवित्राता दिव्य ज्ञान शास्त्र जीवन कृपाय कहले कृष्ण वेद पुराण वैदिक शास्त्र मान पढ़ा होती भगवत सृष्टि भगवान करछन्ति व्यास रूपी से कलिजुगे शास्त्र रचना करछन्ति वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत सर्व वेदांत सार समस्त वेद पुराण सार जिनिस व्यासदेव अंतिम अवदान सूत्रे कथा कह
ଆଉ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱଟା କି ତତ୍ତ୍ୱାର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ হয় ଆପାତ ବିଚାରକୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତତ୍ତ୍ୱଟା କି ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ପ୍ରାମାଣିକ ଗୁରୁ ମହାଜନ ନାରଦମୁନି ପ୍ରାମାଣିକ ପରମ୍ପରା ଦିଶିପିକ ସତ୍ୟ କଣ ପରମ୍ପରା ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନାରଦମୁନି ପ୍ରଦାନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସଖା ବନ୍ଧୁ ଉପରେ ସଖା ଉପରେ ଆତ୍ମା ସହିତ ବରାବର ରହିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଉପଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁକ୍ତଜୀବ ସେମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ କଥା ବୁଝନ୍ତି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟତା ସେମାନଙ୍କର ବଦ୍ଧ ଜୀବଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିବେ ନା ଶୋଇପାରିବେ ନା। ତେଣୁ ତାହା ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। କୁହାଯାଇଛି କୃଷ୍ଣ ରକ୍ଷତି ରୋ ଜଗତ୍ରୟ ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ହି ବିଶ୍ୱମ୍ଭର କୃଷ୍ଣାଦେବ ସଂସ୍ଥିତଂ ଜଗଦ୍ଗୀତଂ କୃଷ୍ଣେ ଲୟଂ ଗଚ୍ଛତି କୃଷ୍ଣ ତିଷ୍ଠତି ବିଶ୍ୱମେତଦଖିଳଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦାସା ବୟଂ କୃଷ୍ଣେନାଖିଳ ସଦ୍ଗତିର୍ବିପରୀତା କୃଷ୍ଣାୟ ତସ୍मै ନମଃ। জগৎগুরু কৃষ্ণ সবে করে পালন জগৎগুরু কৃষ্ণ সবে করে পালন জগৎগুরু কৃষ্ণ সবে করে কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করে পালন কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর বিশ্ব করে কৃষ্ণ হইতে বিশ্ব হইয়াছে কৃষ্ণ হইতে বিশ্ব হইয়াছে অশেষে বিশ্ব কৃষ্ণে হয় নয় কৃষ্ণে বিশ্ববতী জীব কৃষ্ণ দাস কৃষ্ণে জীব কৃষ্ণ গতি দাতা কৃষ্ণে করহ বিশ্বাস সদ্গতি দাতা কৃষ্ণে জনম লইছে কৃষ্ণে ভক্তি করিবারে জনম লইছে কৃষ্ণে ভক্তি করিবারে কৃষ্ণ ভক্তি বিনাশ মিথ্যায় সংসারে কৃষ্ণ ভক্তি বিনাশ মিথ্যায় সংসারে এই কথা କୁହାଯାଇଛି ସାଧୁ ମହାଜନ ଏ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱ କରେ ପାଳ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କେହି ଦଉ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ରାଜଗୁହ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି ଅତି ଗୂଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ କଥା ଦଉଛନ୍ତି। ଗୁହ୍ୟତର ଗୁହ୍ୟତମ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି।
मन्मना भक्त मद्राजी मंगलमस्तु मंगलसी सत्यम ते प्रतिजानी उपदेश सर्व मोटी चिंता कर मोर भक्त हो मोर सेवक हो मोर सेवा हो एकमात्र सेव्य भक्त जीव मातृ सेवक जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदा मद्राजी मंगलमस्तु मोर आराधना करो मोर नमस्कार करो मंगल शशि सत्यम ते प्रतिजानी जो मोर अति प्रिय है अर्जुन ये सत्य था पुनश्च सही कंप्लीतारण योगक्षेम महामहि सत्ययुक्तानं अनन्य चिंतनमं ये जना पर्युपास्ते तेषां सत्ययुक्ता नित्ययुक्तानं योगक्षेम महामहि नित्ययुक्त ही सतत मते चिंताई करছে প্রতিপূর্বক মোর ভজন ମୁଁ ତା जोखिम बहन कर संपूर्ण कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन कृष्ण संपूर्ण कृष्ण को समर्पित आचरण कर संपूर्ण कृष्ण को निर्भरशील जोखिम जोखिम बहन कर जोखिम कहले जहाँ प्राप्त वस्तु तार संरक्षण अप्राप्त वस्तु दबा प्रदान ये जोखिम बहन प्राप्त है जहाँ जहाँ मिली सरटी मिली परिवार मिली कि मिली किपरि संरक्षण कर संरक्षण कर चिंता रही चिंता ही रही प्राप्त वस्तु संरक्षण एवं अप्राप्त वस्तु प्रदान जहाँ मिली नहीं दबा ये दायित्व तार नहीं नौ भगवान श्री कृष्ण ही जो केवल बुरी बड़ी प्रमाण ये केवल काल्पनिक वाचनिक कथा नहीं केवल वाचनिक कथा नहीं ये सब सिद्ध कथा विशिष्ट सिद्धांत कथा ये निश्चित कथा इस भूल भटका किसी ना परीक्षा निरीक्षा करके देखो एक्सपेरिमेंट करो परीक्षा कर देखो संपूर्ण कृष्ण के सड़क आचरण कर कृष्ण संपूर्ण देखो से किपरि पूरण कर निश्चित कथा जो माने भगवान करो प्रिय भक्त जो माने तत्व जानती एथर किसी संदेह नहीं जो मान अनफ्लिंचिंग फेथ अंग्रेजी कहवा दृढ़ विश्वास जो मान ये दृढ़ विश्वास कथा विश्वास बड़ी कृष्ण तर्के बहुत दृढ़ विश्वास कथा विश्वास टीके होना रही हम ना अनफ्लिंचिंग है दृढ़ विश्वास जो मान तो दृढ़ विश्वास जो मान को तत्व जानते भल भाव से उपलब्धि कर निश्चित कथा ये भूल भटका किसी ना से साधु महाजन नाथ मुनि जो मान भक्त महाजन से जीवन एक अनुभव कर केवल काल्पनिक वाचनिक कथा कहना एम स्वदुसिद्ध कथा से ग्रहण कर हईराण हो दुख ही पाँच हईराण हो नाना समस्या सम्मुखीन होती शेष आहताशमय जीवन आहताशमय जीवन यापन कर विस्मृति गर्भरे कौन लीन हो जाती तेणु महाजन माने उपदेश दारा पुत्र निज देह पालने दारा पुत्र निज देह सभ्यता व्याकुलनी तीनु मने मने
কন্যাপুত্র বিবাহকে গণি সম্পাদিব কন্যাপুত্র বিবাহকে গণি সম্পাদিব এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাই আরো এবে আত্মসমর্পণে চিন্তা নাই তুমি নির্বাহিরে প্রভু সংসার তোমার তুমি নির্বাহিরে প্রভু সংসার তোমার তুমি তো পালিবে মোরে নিজ দাস জানি তুমি তো পালিবে পরে তোমার সেবায় প্রভু বড় সুখ মানি তোমার সেবায় প্রভু তোমার ইচ্ছায় প্রভু সব কার্য হয় তোমার ইচ্ছায় প্রভু জীব বলে করি আমি সে তো সত্য নয় আমি সত্য নয় জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে আশা মাত্র জীব করে অব ইচ্ছা করে আশা মাত্র জীব করে নিশ্চিন্ত হইয়া আমি সেবিব তোমায় নিশ্চিন্ত হইয়া আমি ভালো মনে নাই মোর দায়ে ভালো মনে নাই মোর ভগতি বিনোদনী স্বাতন্ত্র্য দিয়া ভগতি বিনোদিয়া তোমার চরণ শিবে অকিঞ্চনাইয়া তোমার চরণ শিবে অকিঞ্চন নিষ্কিঞ্চন বলে কোয়া যাইছে জন্মেশ্বর্য সুখ শ্রীভি এ ধমান মদপুমান নৈব হরতীয় বিধাতু বৈতং অকিঞ্চন গোচরম কুন্তি দেবীঙ্কর এই প্রার্থনা আছে আমার কুন্তি দেবীঙ্কর এই প্রার্থনা আছে কিঞ্চন নিষ্কিঞ্চন নহলে কদাপি ভগবত দর্শন হব না ভগবান কৃপা পাইপারিব না তুমি ভগবানকে লাভ করিপারিব না অকিঞ্চন বিত্তায় নিবৃত্ত গুণবৃত্ত এই কুন্তি দেবীঙ্কর প্রার্থনা অকিঞ্চন বলে যাহার কিছু নাহি কোন সম্বল নাই କିଛି ନାହିଁ ସେ ଅକିଞ୍ଚନ ତା ବିତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ ସେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିତ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ସୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଣୁ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅନ୍ୟ ବିତ୍ତ କିଛି ନାହିଁ
ତେଣୁ ସେ ସବୁ କିଛି ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଏ ସେ ତ ସବୁ ପାଇଗଲା। ତାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କୋଉଠି ରହିଗଲା? ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁଙ୍କୁ ଯିଏ ପାଇଲା, ଯାହାକୁ ପାଇଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହେ ନା, ଅଭାବ ରହେ ନା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିଛି, ଯାହା କହନ୍ତି ଯେ ତୁମର ସେ ପାରମେଷ୍ଟି ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ଯେ କି ବିଧାତା ଧାତା ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଲୋକ ମିଳିଛି। କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି, କି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ଆୟୁଷ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ତାକୁ ତୁମେ କଳନା କରି ପାରିବ ନା କଳ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଅଭାବ ତଥାପି ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭାବ ତଥାପି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାର ତୁମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ଏଠି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ଲୀଳା କରିଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇକି ଲୀଳା କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦନନ୍ଦ ଯଶୋଦାନନ୍ଦ, ନନ୍ଦ ଗୋଧନ ରଖୁଆଲା ହେଇଥିଲେ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରୁଥିଲେ। ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯମୁନା ପୁଲିନରେ ଭୋଜନ ଲୀଳା କରୁଥିଲେ, ପୁଲିନ ଭୋଜନ ଲୀଳା, ସାଧାରଣ ବାଳକ ଭଳି ଗୋପ ବାଳକ ମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛଡେଇ ଖାଇଯାଉଥିଲେ, ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଛଡେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଆଉ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢି ଯାଉଥିଲେ। ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବିମୋହନ ହେଇଗଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଜାଣିପାରିଲେ ନା, ଆରେ ଇଏ ଭଗବାନ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଚଢି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁହଁରୁ ଛଡେଇକିରି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ଗୋଧନ ରଖୁଆଲା ହେଇଛନ୍ତି, ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚଳଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କହିଲେ, କାନୁରେ ମୋ କଠଉଟା ଟିକେ ଆଣିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇକି ତାଙ୍କ କଠଉ ଆଣୁଥିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ। କି ପ୍ରକାର ସେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ହେଲା, ବଡ ଅପରାଧ କଲି, ମୁଁ ଅପରାଧ କଲି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଗଲି। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଗୋପ ବାଳକ ଆଉ ଗୋସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମୋର ବ୍ରହ୍ମାପଦ ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାପଦ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗର୍ବ ଆସେ। ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ସେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭଗର୍ବ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଲୋକ ପାଇଛି, କେତେ ଶକ୍ତି, କେତେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କଣ ଆୟୁଷ, କିଭଳି ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଏରହମାନ ମଦପମାନ ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାନ ବୈତ ଅବିଞ୍ଚନ ଗୋଚର ଏଗୁଡାକ ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଜନ୍ମ ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ଜାତ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଭୌତିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମେଟେରିଆଲ ଅଫୁଆନ୍ସ, ଶ୍ରୁତ ମେଟେରିଆଲ ଏଜୁକେସନ, ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା, ଏଗୁଡାই ଗର୍ବ। এমএ করছি, পিএইচডি করি, ডক্টরেট করছি, রিসর্চ করছি, কিছু কোন 5টা ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি হাতে, 5টা ইউনিভার্সিটি, কেতে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় মানুষ ডিগ্রি আছে, পিএইচডি করছি, ডক্টরেট করছি। যে পিএইচডি করা তার ফটো ফটো বাহারছে সব খবর কাগজ, বিরাট হয়ে গেল রে বাবা, পিএইচডি করছি, তার ফটো করে দর্শনে পিএইচডি করছি বিজ্ঞান, বিরাট হয়ে গেল। কোনটা মুন্ডে আর আছে রে বাবা, পিএইচডি করছি, ফটো বাহারি অঙ্ক বাহারি, কিছু গ্রেট ইন মেটেরিয়াল ক্যালকুলেশন। এই ভৌতিক জগতের মানদণ্ডে খুব বড় হচ্ছে না, কি মূল্য তার আছে এটা কথা। তেণু তার গর্ব জন্ম ঐশ্বর্য শ্রুত শ্রী, শ্রীর গর্ব
ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗର୍ବ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜଗତ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଅକିଞ୍ଚନ ଦୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ହଉ କେମିତିକା? ତେଣୁ ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତୁ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚର। ଦୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ନହେଲେ ଆପଣ ଗୋଚରୀଭୂତ ହବ ନା। ତେଣୁ ଯାହାଙ୍କର ଏସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଦୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ସେଇ କଥା ହେଇକରି ଅକିଞ୍ଚନ ହେଇକରି ସେବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାଙ୍କର, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବିମୋହନ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଅଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର, ବହୁ ସ୍ତୁତି ଅଛି। ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ଗୋଟେ ସ୍ତୁତି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କର ସ୍ତବୋକ୍ତି। ତସ୍ତୁମେନାଥ ଭୂରିଭାଗ ଭବିତ୍ରବାନ୍ନତରଶ୍ଚାଂ ଜନାୟ को अपि भवज्जनानां भूत्वा निसेवे तव पादपल्लव। ये कथा कहिए ए भगवान ए प्रभु एई नर जन्म रे हो बा अन्यत्र जन्म हो बा तीर्यक जोनि प्राप्त हो सेतरे मो किछि गोटे प्रार्थना केवल मोर एकमात्र भाग्य ये लाभ हो जद्वारा ए माने केडे भाग्यवान ए गोवस्था गुडी को गोप बालक माने ए भाग्य मोर नाही। मोर से भाग्य प्राप्त हो जद्वारा आपण भक्त मान मध्य रही आपणकर पाद पल्लव सेवा करी प्रार्थना करते। मोर एगुड़ाक दरकार नहीं नहीं जाते दिन किंचन जब न हो आपको पाई पारि ना। परवर्ती महाप्रभु रूप में आसिले कृष्ण 5 वर्ष तल कथा से ब्रह्मा हरिदास रूप में आसिले ब्रह्म हरिदास जौवन कूल जात हेले जो कि जन्मर गर्वटा रहा निज जौवन म्लेच्छ जाति जात जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री दीन किंचन हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर कथा अच्छी से कृपा प्रार्थना करते से प्राप्त हेले परवर्ती से महाप्रभु से आसिले। तेणु केवल से शुद्ध हेतु की भक्ति निमित्त ही जत्न करने अन्य कौन निमित्त जत्न करना नाथ मुनि कहते सुन टेंडियो रानी माने टू कीप योर बॉडी घर घर सुरक्षा धन रोजगार करने कौन आवश्यकता नहीं प्रचेषा कर केवल एकमात्र हेतु भक्ति निमित्त प्रचेषा तस्व हेतु प्रयते हेतु कोविद न लभ्यते तदर्थ तल्लभ्यते दुख वदन्यत सुखं कालेन सर्वत्र गभीर रंगसा। प्रथम स्कंद भागवत ये कथा कह केवल ये बिना जत्ने दुखे रोग तो न होए बिना जत्ने दुखे से रूपे कालक्रमे सुखेर उदये से रूपे कालक्रमे सुखेर उदये अतएव 14 लोके दुर्लभ रे धन अतएव 14 लोके दुर्लभ रे सेई भक्ति जन्य जत्र करे भगवान सेई भक्ति जन्य जत्र तो से हेतु प्रयति तो कोविद बुद्ध पंडित लोग जे प्रकृतरे से भक्ति लाभ निमित्त प्रभुपाद महाराज रीज कृष्ण कॉन्शियसनेस से भक्ति लाभ निमित्त एकमात्र प्रचेषा कर अन्य कौन निमित्त प्रचेषा करवा आवश्यकता नहीं। केवल तो भक्ति लाभ निमित्त प्रचेषा करिबो संपूर्ण रूपे जाकंती कंप्लीटली 100% संपूर्ण पे कृष्ण को स्वरूप आचरण करी कृष्ण सेवार नियुक्त होने से देखिब कौन असुविधा ना जे कृष्ण जे विश्वम्भर जहाँ आवश्यकता जे समस्त विश्व को जोगाउछन्
ତୁମର କାହିଁକି ଅଭାବ ରହିଯିବ, ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ବା ଶରୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିଯିବ। ଈଶ୍ୱରଟା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ ନା, ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବସ୍ତୁ ହେଇଯିବ। ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ হয় কৃষ্ণ নিত্য দাস, ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ସେବ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେବକ ନିତ୍ୟ ସେବକ, ତାଙ୍କ ସେବା ତ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏ ସ୍ୱରଟା ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ସେ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁ ଦେବେ? ତାଙ୍କ ବସ୍ତୁର ସୁରକ୍ଷା ସେ କରିବେ। ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଈଶ୍ୱରଟାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ରକ୍ଷା କରିପାରିବ? କଦାପି ରକ୍ଷା ପାରିବ ନା, ପାରିବ ନା। କିଏ ପାରୁଛି? କିଛି ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ବା ଶାସକ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛି, କେତେ ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦିନକୁ, ଅଥଚ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ହିଁ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ବିନା ରକ୍ଷା କଥା କେହ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ବିନା ରକ୍ଷା କଥା କେହ ନା। କୃଷ୍ଣ ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ, ରକ୍ଷକ ପାଲକ ମା। କୃଷ୍ଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର ରକ୍ଷକ, କୃଷ୍ଣ ଆମର ଏକମାତ୍ର ପାଲକ। ଆଉ କିଏ ଆମ ରକ୍ଷକ ପାଳକ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କଥା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ସବୁ ମହାଜନଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା, ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ମାନବ ଯୋନି ଦର୍ଶନ ମାନବ ଯୋନି ମିଳିଛି, এই ଗୋଟିଏ ଅଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ରହିବା ଯଥା ଦୁଃଖ ଅଯତ୍ନ। ଦୁଃଖ କ'ଣ କିଏ ଚାହୁଁଛି? କେହି ଦୁଃଖ ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଦୋଷାନୁ ଦର୍ଶନ, ଏ ଦୁଃଖ ଏ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି, ଏକୁ କିଏ ଚାହୁଁଛି? କିଏ ଚାହୁଁଛି? ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବି ନା, ସବୁଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ନ ଆସୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବି ନା, ଆଉ ମାତୃ କୁକ୍ଷୀରେ ଆଉ ପାରିବି ନା, ଜନ୍ମ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧ ହେବି ନା, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ବୃଦ୍ଧ କାଳ ଆଇଲ ସବୁ ସୁଖ ମାଗିଲ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସବୁ ସୁଖ ମାଗିଗଲା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କେହି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯୁବକ ରହିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯୌବନାବସ୍ଥା ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆମର। କୃଷ୍ଣ ନିତ୍ୟ ଯୁବକ, ନିତ୍ୟ ନର ଯୌବନ ଉଞ୍ଚ, ନୂତନ ଯୁବକ ସବୁବେଳେ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ତା ଆସୁଛି ନା, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆସୁଛି ନା, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତୁମେ ଏଡ଼େଇ ପାରିବ ନା। ଏ ଦୁଃଖ ନ ଚାହିଁଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁଛି ଯେପରି। ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈବା ତଥା ଅଯତ୍ନ ବିନା ଯତ୍ନ ଯତ୍ନ ନ କରିବ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ସେହିପରି ବିନା ଯତ୍ନରେ ଯତ୍ନ କରିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିନା ଯତ୍ନରେ ତୁମର ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଆଲଟେଡ୍ ହେଇଛି, ଏ ଶରୀର ଯାହା ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଆଲଟେଡ୍ ହେଇଛି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରି ପାରିବେ ନା। ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟତେ ଦୈବା ତଥା ଦୁଃଖ ବିନା ଯତ୍ନରେ ଯେବେ ଦୁଃଖ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ସେବେ ବିଷୟ ସୁଖ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ, ଇନ୍ଦ୍ର ସୁଖ ବିଷୟ ସୁଖ ବୋଲି ଯୋଉ ଯାହା ପକ୍ଷରେ ଭାବମାନ ହଉଛନ୍ତି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜୀବ ମାତ୍ରେ, ତାହା ବିନା ଯତ୍ନରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ବା ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଯତ୍ନ କର সেই কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করিয়া জন্ম নেইছে কৃষ্ণ ভক্তি করিবার, কৃষ্ণ ভক্তি বিনা আর সব মিথ্যায় সংসার, একমাত্রই কথা। সেইভাবে একমাত্র যত্ন করা, অন্য কিছু যত্ন করা উচিত নয়। দেখ সব আবশ্যক। কৃষ্ণ বিশ্বম্বর, কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র ইচ্ছাময় পুরুষ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାହା କହନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ କ୍ରିୟା ହଉଛି। ଯଦି ଇଚ୍ଛା ନ କରିବେ ଗୋଟେ ଘାସ ପତ୍ର ସୁଦ୍ଧା ଓଲି ପାରିବ ନା, ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ୍ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ୱିଲ୍ ଶେକ୍। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ তুমি কি କରିବ? ଆଶା ମାତ୍ର ଜୀବ করে ତମ ଇଚ୍ଛା বলে ম্যান supposes not disposes, ଇଂରେଜୀରେ କଥା ଅଛି। କୃଷ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ କେହି ହବ? তুমি ইচ্ছা কলে କରିପାରିବ? জীব বলে আমি করি তাই সত্য নয়।
জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাজন সেটা শেষ করছে, আপন যদি ইচ্ছাই ন করি, আপন যদি জীব কি করবে? জীব নিঃশক্তিকর, জীবর কি শক্তি ଅଛି? সর্বশক্তিমান ভগবান, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ସୁପ୍ରିମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର। ସେ ସବୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଇଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଛି। ସେ କି କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେ କଥା ମହାଜନ ସୂତ୍ରେ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନ এই কথাই କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ଖ, ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସେମାନେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ବା କଣ କରିବେ? ଯାହା କୁହାଯାଏ ତୁମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ସେ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ କିଏ? କୋଉଠୁ ପାଇଛ ତାକୁ? ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିବା କଥା। ସୋର୍ସ ଇଜ ୱାନ୍, ଉତ୍ସ ଗୋଟେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ସେ କୃପା କରିକିରି ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିନେବେ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବେ ତୁମ ଠାରୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଘାସ ପତ୍ତା ଉଠେଇ ପାରିବାର ଶକ୍ତି ତୁମର ରହିବ ନା। ତୁମେ କି କରିବ? ତୁମର ସେ ଅସ୍ମିତା କୋଉଠି ରହିବ? କି କଥା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର। ତେଣୁ ମହାଜନ କଳ୍ପେ ନାରଦ ମୁନି এই কথা କହୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେ ଏକମାତ୍ର ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧୋ ପାତାଳ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ରମଣ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରେ ନା। ଯୋଉ ଧନ, ସେଇ ଧନ ସେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ବା ଦୁଃଖ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଠିକ ସେପରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ସମୟ କ୍ରମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସୁଖଂ ଇନ୍ଦ୍ରକଂ ଦୈତ୍ୟା ଦେହ ଯୋଗେନ ଦେହିନ ସର୍ବତ୍ର ଲଭ୍ୟ ଦୈବା ଯଥା ଦୁଃଖଂ ଅଯତ୍ନତଃ। ପ୍ରୟାସ ନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯତ ଆୟୁର୍ବୟ ପରଂ ন তথা বিন্দতে ক্ষেম মুকুন্দ চরণাম্বুজম। প্রহ্লাদ মহারাজଙ୍କର କଥା। ସେ ମହାଜନ ନାଦମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱାଦଶ ମହାଜନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷ୍ମ ସେ କଥା କହିଲେ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରି ବା ତଦ୍ରୂପ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ବୃଦ୍ଧି ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତିର ଅଯଥା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥାଏ, କିଛି ବାସ୍ତବ ଲାଭ ହୁଏ ନା। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଲାଭ କରିବା ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାର କୌଣସି ବାସ୍ତବିକ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କେତେ ଯୋଜନା, କେତେ ବିରାଟ ବିରାଟ ଯୋଜନାକାରୀଗଣ କେତେ ଯୋଜନା କଲେଣି, ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମିଳୁଛି କୋଉଟା ସଫଳ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଫେଲିୟର, ଅଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫେଲିୟର। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର କେତେ କଥା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, କୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସଦସ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରମ ସେବ୍ୟମାନ, ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ଭ୍ରମ ସହକାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ କୃପା ନ କରି ତୁମେ କଣ ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିପାରିବ? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରକରଣ କେତେ ଯୋଜନା କରାହଉଛି। ବାହାରୁଛି କଣ ନା ସବୁ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଗଲା ନା ନାଇଁ? ହଁ ବାଟ ମାରଣା ହେଇଗଲା ବାପା, ସେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର ହେଲା ନା ବାଟ ମାରଣା ହେଇଗଲା? କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଗଲାଣି? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦିସ୍? ସୁଦାମା କେଡେ ବଡ ଦରିଦ୍ର ଥିଲା ଯେ କି ମୁଠାଏ ସୁଦ ଭଜା ଦେଇଥିଲା। ଇଏ କେତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଟି ଗଲେ ଆସିଲା। ତାই ତାର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତରେ କଥା ହିଁ ଅଛି। ସୁଦାମା ଦରିଦ୍ର ଭଞ୍ଜନ, ସୁଦାମା ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା, ସଖା ଥିଲା, ଭକ୍ତ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ।
ସହପାଠୀ ଥିଲେ, ଏକାଠି ଏକତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ସେ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଗରିବ ନିଃସ୍ୱ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସଖା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥାନ୍ତି, ତୁମର ବନ୍ଧୁ ସଖା ଯିଏକି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାରକା ରାଜ ହେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନା? ଯା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ମାଗ। ସେ ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ହୁଏ ନା। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्तिरहेतु। भगवान किसी मांगवा दरकार नहीं, धन मांगवा दरकार नहीं, जन मांगवा दरकार नहीं, सुंदर स्त्री मांगवा दरकार नहीं, मुक्ति मध्य प्रार्थना करूनी भगवान जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति। मोर गुण कर्म अनुଯାୟୀ जो जन्म पाइबार अच्छे से जन्म मिलू, किंतु प्रत्येक जन्म आपण दास भी आपण सेवा ही करी भगवान इटा प्रार्थना। सुन ये कथा भल कौन जानी थे माइकिना लोग तो बुद्धि ना इनफीरियर कॉन्शियसनेस आई एवर एलिवेटेड वुमेन मे बी कॉन्शियसनेस इज इनफीरियर ये कथा कही कॉन्शियसनेस चेतना नीच डेढ़ बड़ होना कहीं तेणु से तले कथा कहले पतिव्रता ब्राह्मणी पातिव्रत्य तांकर थिला। हाँ प्रतिदिन शुष्क मुखरे दरिद्र पति पाखक आसिक बहु कथा कहला। ननु ब्रह्मण भगवत सखा साक्षात श्रीपति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वदर्शो। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण हितरत शरण्य साक्षात श्रीपति जातश्रेष्ठ भगवान श्रीकृष्ण आपन सखा। तमुपैति महाभाग साधुनांच परायणं दास्यति द्रविणं भूरि सदति न कुटुंबिने। हे महाभाग, आपण साधु मानकर परम गतीश्वर को सही कृष्ण निकट को जानते ताहले तो से आपण को बहु पोष्य पालन रे असमर्थ हेतिबार देखिले प्रभु तो धन दान करिवे। पिला पोषि पार नहीं, खाइबा को दे पार नहीं, दरिद्र लक्ष्मीपति भगवान धन देवे। तेणु तांको पाखु जीवाकु ब्राह्मणी सुदामा को अनुरोध करथिले। जो भगवान जगत गुरु जे कि स्मरण मात्रे मानव को सुखी पाद पद्म पर निज को मध्य प्रदान करि पारंती से पर थोड़े आपन को सामान्य धन काहे के न देबे। से इनका कथा रे सुदामा ब्राह्मण को द्वारकापुरी को भगवान श्री कृष्ण को साक्षात करिया ते जहा बोइलानी बहुत लगेलानी। हा जीवा टी तांको भेटिबा बन्नु धन मागिया फेरा बात नाही, से मागिया की दरकार नहीं। सर्वंतर्यामी साक्षात श्रीहरि से ब्राह्मण कारण अवगत ही चिंता कले सखा पूर्वे केबे हेले संपद विलासी मोर शरणागत ही नांती, परंतु वर्तमान केवल मात्र पतिव्रता भार्यार प्रीति साधन कामना रे मो निकट उपस्थित होउछन्ती आसी। सुतरां मैं यहाँ देवदुर्लभ ऐश्वर्य प्रदान करिबी चिंता कलेणी बसी। सुदामा ब्राह्मण घर आसला बेले बंधु निमित्त किछि अति पुराणा ओडिशा घर मागिक आनिक भार्या देला घरे ना कि पुराणा जुका खुद भजा आनी से मलिन वस्त्र बांधि लुचेकी रखी थे। भगवान अंतर्यामी तो सब जानी था, तेणु से यहाँ कौन कही ब्राह्मण लुचे रखि काखरे गुंजिकी रखी नाच मारुची कौन देवे कि ऐश्वर्य अलौकिक ऐश्वर्य मु कौन आनी बुझिपारना। यहाँ कौन कही ब्राह्मण लुचे रखि चाउलिया चूड़ा भजा टाणी नहीं गले से एक मुष्टि भक्षण कर द्वितीय मुष्टि ग्रहण करने मात्र पतिव्रता रुक्मिणी हाथ धरी पकड़े। एतावतारं विश्वात्मा सर्वसंपद समुद्रये अस्मिन् लोके अथवा मुष्टिं पुंस्तुतोष कारणं एक कथा रुक्मिणी देवी कहले। हे सर्वंतर्यामी एक मुष्टि भक्षण रे ए विप्रंकर इहलोक परलोक रे मोर कटाक्ष विलास भूत जावत ऐश्वर्य सिद्धि है गलानी। गोटाए मुठा खाइबार अधिका कौन दरकार। यहाँ पर द्वितीय मुष्टि भक्षण करो मते यार अधीन करंतु नहीं। आ द्वितीय मुष्टि भक्षण कर मते अधीन करते मु तो आपन को अधीन होई रही ना।
ଆଉ ଧରି କହିଲେ ଗୋଟା କୃଷ୍ଣ ତ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱତ ଘଟନ୍ତି ଆସିକିରି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହ ତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବରଦା ହେଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତ ଦୂର ହବ। ବିପ୍ର ସୁଦାମା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ପରଦିନ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ବାଟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହୋ ମୁଁ ହିରଣ୍ୟଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧନ୍ୟତା ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଧାରଣ କରନ୍ତି, ମୋ ପରେ ଅତି ଦରିଦ୍ରକୁ ସେଇ ବକ୍ଷରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପକାଇଲେଣି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗାପ ବର୍ଗୟ ପୁଂସାଂ ରସାୟାଂ ଭୁବି ସମ୍ପଦାଂ ସର୍ବାସାମପି ସିଦ୍ଧିନାଂ ମୂଳଂ ତତ୍ଚରଣାର୍ଚ୍ଚନଂ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଦପଦ୍ମ ସେବନ ହିଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳସ୍ଥ ଯାବତୀୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ମୁକ୍ତି ଲାଭର ମୂଳ କାରଣ ସ୍ୱରୂପ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ତ, ଖାଲି ଗଲେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ନେଇଥିଲେ, ସେଟା ଆଣିକି ଖାଇଦେଲେ ଆସିଲେ। କେତେ ଖାବ କେବଳ ତାଙ୍କ ଘର ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା। ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଗ୍ନି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବିମାନ ସମୂହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆନନ୍ଦରେ କଳନାଦ କରୁଛନ୍ତି। କୁମୁଦ କମଳ ପରି ଶୋଭିତ ଜଳାଶୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଚିତ୍ର ଉପବନ ଉଦ୍ୟାନ ସେଠାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଉତ୍ତମ ଭୂଷଣ ବିଭୂଷିତ ପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ସେ ଭାବିଲେ, ଏହା କଣ? ଏ ଗୃହ କାହାର? ଏହା କିପରି ଏପରି ହେଲା? ମୋ ଘର ତ ଏଇଠି ଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ସୁଦାମାର କିପରି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ହେଲା ତାହା ବୁଝିବା ଉଚିତ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏପରି ଭାବୁଥିଲା ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପତିର ଆଗମନ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହର୍ଷୋତ୍ଫୁଲ୍ଲ ହୋଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସଦୃଶ ଗୃହରୁ ବହିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସମୟରେ ଦାସୀଗଣ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହେଇ ବିମାନଚାରିଣୀ ଦେବଙ୍ଗନା ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ହୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ତରେ ମଣିମୟ ସଦସ୍ତମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରାଳୟ ତୁଲ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସୁଦାମା ବିପ୍ରର କୁଡ଼ିଆ ଆଉ ନଥିଲା, ତାହା ମଣିସ୍ତମ୍ଭ ସତୁପୀତ ମହେନ୍ଦ୍ର ଭବନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ଫେନ ନୀବ ଧବଳ ଶଯ୍ୟା, ହସ୍ତିଦନ୍ତ ବିନିର୍ମିତ ପଲଙ୍କ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଚାମର ବ୍ୟଜନ, ସୁକୋମଳ ଆସ୍ତରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଆସନ, ମୁକ୍ତା ମାଳ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚାନ୍ଦୁଆ, ମହାମରକତ ମଣି ଯୁକ୍ତ ରତ୍ନ ପ୍ରଦୀପ, ନାନା ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ ରମଣୀଗଣ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରକାର ସମ୍ପଦ ସମୃଦ୍ଧି ଦର୍ଶନ କରି ବିପ୍ର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ କିପରି ହେଲା? ନୂନଂ ବତୈନଂ ମମ ଦୁର୍ଭଗସ୍ୟ ଶସ୍ୱ ଦରିଦ୍ରସ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧି ହେତୁ ମହାବିଭୂତେର ବଲୋକତନ୍ୟୋ ନୈବୋପପଦ୍ଧୀତ ଦୁରୁତ୍ତମସ୍ୟ। ନିରନ୍ତର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ମୋ ପରି ହତଭାଗାର ଏ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବିଷୟରେ ମହାବିଭୂତିଶାଳୀ ଯଦୁଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ଲାଭ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ବ୍ୟତୀତ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଞ୍ଜନ ସୁଦୂର ପରାହ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶାସକ ବୃନ୍ଦ ଜନନେତାଗଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ, ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନାର୍ଥୀ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଅଚିରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର। ତା ନହେଲେ ଯେତେ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କର ସବୁ ତ ଭଣ୍ଡୁ ହେଇଗଲା। କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ହେଇଗଲାଣି, ଋଣ ହେଇଗଲାଣି। ଋଣ କରି ଯାହା କହନ୍ତି ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଘୃତଂ ପିବେତ୍। ଋଣଂ କୃତ୍ୱା ଏହି କଥା ହିଁ ସାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାଜନ ଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ନହେଲେ କି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱମ୍ଭର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଯେ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଦେବେ ନା? ତାଙ୍କର ସେବା ନିତ୍ୟ ସେବା ନିମିତ୍ତ ହଉ। ସେଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କର। ଦେଖ ଯାହା ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, ଆମର ଏ सोसाइटी कृष्ण कॉन्सियसनेस कृष्ण चेतना आंदोलन जो सभ्य अछंती गोटे धंदा प्राइड कृष्ण कॉन्सियसनेस ऑल योर नेसेसिटीज
କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ। ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବତେଇଛନ୍ତି। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଯିବ, ଏ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରଚାର କରିବ। ସେ ପରିଣତ ବୟସରେ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି। ହଳେ କର୍ତ୍ତାଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ, କିଛି ବହି ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ବହି ଦେଇଥିଲେ 40ଟି ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସମ୍ବଳ 40ଟି ଟଙ୍କା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଦେଇକି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ କଥା ଆମକୁ ସେ ବାରମ୍ବାର କହନ୍ତି, ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ 40ଟି ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇକରି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ଥିଲା, ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ 40 ଟଙ୍କାରେ ଏବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷ୍ଣ ଦେଲେଣି। ଦେଖ କୃଷ୍ଣ କଣ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। Only one business, increase your Krishna consciousness. केवल कृष्ण चेतना को बुद्धि का विचार, and all your necessities will be fulfilled by Krishna. सभी कृष्ण पूर्ण करने के एक साधु महाराज